Good morning student, welcome to Nilagiri Degree and PG College video classes. So paper manaki linear algebra paper and idi. So in this linear algebra, so last videos same discuss చేసుకున్నాం మనకి last videos వరకు టాపిక్స్ ఏమేమి ఉన్నాయండి మనకి. సో in that linear algebras వచ్చేసి అంటే లాస్ట్ వీడియోస్ ఓన్లీ. సో లాస్ట్ వీడియోస్ ఓన్లీ మనకి to find out the diagonalization. Okay, so what is diagonalization? Here the formula is there. The definition is diagonalization is nothing but a different eigenvalues. The definition of diagonalization is nothing but a different eigenvalues. But in the theorem we have to proving AP equals to PD. We have to find out that A value is given, P value and D value. So D is a diagonal, so it's nothing but a eigenvalues, and P is the V1 V2 values. We have to differentiate some lambda, we use lambda values, then we get that values. That maps a polynomial into P of T into that T plus 5 into P of T. That maps a P of T equals to into the that maps the polynomial P of T and linear transformation of polynomial. The linear transformation of polynomial T of P of T equals to none. The linear transformation that maps the polynomial P of T. The linear transformation and T of P of T equals to T plus 5 P of T and mention chestundo. And then find these three questions are there to find the image of P of T, the first question, and show that the T is a linear transformation. We know that the linear transformation definition. What is the linear transformation definition? So the first unit lo undi manakadi T of U plus V equals to T of U plus T of V. That is the first condition. And second condition, what? T of C into U equals to C in common తీసుకున్నాం అనుకోండి T of U. That is the second condition of linear transformation. These two properties satisfied which is nothing but a linear transformation. Okay, here to find the image P of T equals to 2 minus T plus T whole square. And now we have to find out that image first of all. Here P of T equals to what is that given condition is 2 minus T plus T square. Okay, here T of P of T equals to, actually this is the given condition only. T plus 5 into P of T is the given condition. Here we have to substitute that value of P of T, 2 minus T plus T square. Here just multiply 2 into T each and every step, 2 into T, 2 into 5, and T into 2, T into 5, T square into 2, T square into 5. Each and every term multiply చేస్తే వచ్చే term T of P అవుతుంది. That is the image. Only substitution T of P of T in image and find out చేయబడుతుంది. The second question is what? Prove that T is a linear transformation. Actually the formula of T of U plus V equals to T of U plus T of V. But here in terms of P of T and Q of T. That's why T of P of T plus Q of T equals to, we have to prove only T of P of T plus T of Q of T. Okay, that's why actually T of P of T formula and T of P of T and T plus 5 into P of T only. T of P of T plus Q of T and T plus 5 into P of T plus Q of T. Okay, just multiply on both sides. Here T plus 5 into P of T, T plus 5 into Q of T. T plus 5 into P of T is nothing but a TP of T, and T plus 5 into Q of T is nothing but a T of Q of T. This is the first condition. And then the second condition, T into C of P of T equals to C into T of P. C is a constant anyway, here the which is an scalar, so that's why we have to return constant in this C into T plus 5 into P of T. T plus 5 into P of T is nothing but a T of P of T. Just observe this one. T is a T of U plus V equals to T of U plus T of V. T of Cu equals to C into T of U, and in terms of P of T and Q of T. Therefore T is a linear transformation. This is the first question. And the second question, observe the third question, observe that find the matrix for T relative to the basis. Relative to the basis for matrix T in find out cheyamantunde. Relative to the basis 1 T square and 1 T square T cube ద్వారా we have to find out that basis అంటుండు. సో ఫస్ట్ 1 తో చేస్తున్నాం అంటే 1 T square కానీ ఫస్ట్ T of 1. T of 1 అంటే T plus 5 into 1 కదా, అంటే T of P of T అంటే ఏమంటున్నాం అంటే T plus 5 into P of T. అంటే ఈ ప్లేస్లో P of T ఉంటే ఈ ప్లేస్లో అదే వాల్యూ రాయాలి. సో ఇక్కడ మాత్రం T plus 5 ఎనీ టైం కాన్స్టెంట్. సో విచ్ T plus 5. ఓకే,
మనకి ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వరకు ఉంటుందండి టీ ఆఫ్ టర్మ్ అనేది విచ్ ఈజ్ ఏ బేసెస్ ఫర్ 1 టీ స్క్వేర్ నుంచి ఎక్కడి వరకు 1 టీ స్క్వేర్ టీ క్యూబ్ వరకు. అంటే ఎన్ని టర్మ్స్ ఉన్నాయి ఇందులో 4 టర్మ్స్ ఉన్నాయి. ఇందులో ఎన్ని టర్మ్స్ ఉన్నాయి ఓన్లీ 3 టర్మ్సే. ఇది ఓకే పక్కన పెట్టండి. అంటే రిలేటివ్ టు బి అంటుండు, రిలేటివ్ టు బేసెస్ బి అని అంటుండు. అంటే ఈ టీ ప్లస్ 5 టర్మ్స్ అనేవి 1 కాన్స్టెంట్ టీ కాన్స్టెంట్ 1 అసలు కాన్స్టెంట్ ఇస్ 1 అండి 1 టీ స్క్వేర్ అండ్ టీ క్యూబ్ టర్మ్స్. ఓకే ఇందులో కాన్స్టెంట్ ఏముంది ఫస్ట్ 5, తర్వాత ఏంటంటే టీ టర్మ్, టీ కోఎఫిషియెంట్స్ ఎంత ఉందండి 1, టీ స్క్వేర్ టర్మ్ లేదు, టీ క్యూబ్ టర్మ్ లేదు, దట్స్ వై 0. అంటే క్లారిటీగా అబ్జర్వ్ చేయండి. ద క్వశ్చన్ టీ ఈజ్ రిలేటివ్ టు ద బేసిస్ 1 టీ స్క్వేర్ నుంచి 1 టీ స్క్వేర్ టీ క్యూబ్ వరకు. అంటే దీన్ని యూజ్ చేస్తూ ఈ వాల్యూస్ తోటి రిలేటివ్ టు బేసిస్ చేయాలండి. అంటే ఫస్ట్ టీ ఆఫ్ 1 చేస్తున్నా, టీ ఆఫ్ 1 అండి. సో టీ ఆఫ్ 1 అంటే టీ ఆఫ్ అంటే మామూలుగా టీ ఆఫ్ పీ ఆఫ్ టీ అంటే టీ ప్లస్ 5 ఇంటూ పీ ఆఫ్ టీ కదా. సో టీ ఆఫ్ 1 అంటే టీ ప్లస్ 5 ఇంటూ 5. అంటే విత్ దీనికి రిలేటివ్ టు బేసిస్ రాయాలంటే ఏమేమి టర్మ్స్ ఉంటున్నాయి అందులో ఫస్ట్ కోఎఫిషియెంట్ చెక్ చేసుకోవాలి. అంటే వేరియబుల్స్ని చూసుకోవాలి. ఇందులో 1 టీ స్క్వేర్ టీ క్యూబ్ టర్మ్స్ ఉన్నాయి, మనకు వచ్చింది ఓన్లీ టీ ప్లస్ 5. ఓకే సబ్స్టిట్యూషన్ చేసుకుంటూ సింప్లిఫై చేసుకోవాలి. దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ టీపీ ఆఫ్ టీనే. అండ్ టీ ఆఫ్ టీ కూడా ఉంది కదండి. టీ ఆఫ్ టీ అంటే ఏమవుతుంది టీ ప్లస్ 5 ఇంటూ టీ. సో టీ ప్లస్ 5 ఇంటూ టీని లోపల మల్టిప్లై చేసుకుంటే టీ ఇంటూ టీ స్క్వేర్ 5t. ఓకే ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇప్పుడు టీ ఆఫ్ టీ రిలేటివ్ టు బి అంటే ఓకే ఫస్ట్ కాన్స్టెంట్, తర్వాత టీ టర్మ్, తర్వాత టీ స్క్వేర్ టర్మ్ అండ్ దెన్ టీ క్యూబ్ టర్మ్స్. ఓకే దీంట్లో అబ్జర్వ్ చేయండి కాన్స్టెంట్ టర్మ్ ఉందండి లేదు కాబట్టి 0. తర్వాత టీ టర్మ్ యొక్క కోఎఫిషియంట్ ఎంత ఉంది 5 ఉంది. సో 5 వీ హ్యావ్ టు రిటర్న్. తర్వాత టీ స్క్వేర్ యొక్క కోఎఫిషియంట్ ఎంత ఉందండి 1. ఓకే టీ క్యూబ్ యొక్క కోఎఫిషియంట్ టీ క్యూబ్ దర్ ఇస్ నో టీ క్యూబ్ కోఎఫిషియంట్, దట్స్ వై వీ హ్యావ్ టు రిటర్న్ యాజ్ 0. అండ్ దెన్ టీ ఆఫ్ టీ స్క్వేర్ అండ్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు బేసెస్ అదే చెక్ చేసుకోండి. ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు బేసెస్ అనేది క్వశ్చన్ ఐడెంటిఫై చేసుకుంటే సరిపోతుంది. అంటే 1 టీ స్క్వేర్ నుంచి 1 టీ స్క్వేర్ టీ క్యూబ్ వరకు. ఓకే 1 అయిపోయింది, టీ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ టీ స్క్వేర్ టర్మ్ టీ ఆఫ్ టీ స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు టీ ప్లస్ 5 ఇంటూ టీ స్క్వేర్, జస్ట్ మల్టిప్లై టీ క్యూబ్ 5t స్క్వేర్. ఓకే ఇందులో కాన్స్టెంట్ లేదు, టీ టర్మ్ లేదు, ఓన్లీ టీ స్క్వేర్ టర్మ్ టీ క్యూబ్ టర్మ్. ఫస్ట్ 2 టర్మ్స్ 0, నెక్స్ట్ టర్మ్ 5 and 1. సో టోటల్ సెట్ ఆఫ్ రిలేషన్ వీ హ్యావ్ టు return in the place. This is the process. This is the way to find out relative to the bases. Next model problems kuda away model problems and define the matrix for T relative to B bases, standard bases and linear transformation. Second problem kuda ade model 8th ante ikkada 8th. So next model problem kuda ade model lo undi cheyandi. And then next one chustunna find the matrix B for the transformation mod x to ax where b equals to b1 and b2, a equals to here value, b equals to value b1 value, b2 value is given. To find the B matrix. So B matrix means this is the formula of B matrix, P inverse into A into P అండి. యాక్చువల్గా మనకి తెలిసిన ఫార్ములా PD P inverse, that is we have to find out that B matrix. So that's why here this is the D matrix outside పంపించేస్తున్నా. ఇన్ టర్మ్స్ యాక్చువల్గా A is equals to ఫార్ములా ఏంటండి, A is equals to ఫార్ములా ఏంటి P into D into P inverse. This is the formula of A. Here D matrix is nothing but a B matrix for the ఎలిమెంట్ అవుతుంది మనకి, డయాగోనల్ మ్యాట్రిక్స్ కాబట్టి ఆ B matrix D matrix అవుతుంది మనకి ఇక్కడ. సో దాని నుంచి కంపేర్ చేసుకుంటే టు ఫైండ్ B matrix అంటుండే కదండి. సో అప్పుడు ఏం చేస్తున్నామంటే ఇక్కడ ఉండే P వాల్యూ నట్ సైడ్ పంపించేస్తున్నా. సో P ఇన్వర్స్ అవుతుంది, A అలాగే ఉంటుంది, P వాల్యూ నట్ సైడ్ P ఇన్వర్స్ కాండి, ఇది P ఇన్వర్స్ అట్ సైడ్ పంపించేస్తే P. సో దట్స్ వై D matrix ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ B matrix. సో B matrix ఈక్వల్స్ టు P ఇన్వర్స్ ఇంటూ AP అవుతుందండి. B matrix ఈక్వల్ సమ్ టైమ్స్ మీకు D matrix కూడా అని ఇస్తుంటాడు. సో D matrix అని ఇచ్చినా కానీ అదే ప్రాసెస్ మనకి ఆ B ప్లేస్లో D అని రాసుకుంటే సరిపోతుంది. ఎనీవే హియర్ B matrix ఈక్వల్స్ టు P ఇన్వర్స్ ఇంటూ AP. ఓకే P వాల్యూస్ B1 B2 వాల్యూస్. ఓకే P వాల్యూ తెలుసు మనకి, B1 B2 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ B. ఓకే హియర్ అండ్ దెన్ P ఇన్వర్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. ఓకే సో P మ్యాట్రిక్స్ మీరు B1 B2 ఎలా అనొచ్చు. సో యాక్చువల్గా మనం AP ఈక్వల్స్ టు PD చేసినాం కానీ గుర్తుందా క్వశ్చన్, AP ఈక్వల్స్ టు డయాగోనలైజబుల్, AP ఈక్వల్స్ టు PD చేసినప్పుడు అబ్జర్వ్ చేయండి హియర్ ద P వాల్యూ ఈజ్ V1 అండ్ V2 వాల్యూస్, అంటే అక్కడ వచ్చే వాల్యూస్ ఏ వాల్యూ
క్వశ్చన్లో వస్తారు. డి అంటే డయాగోనల్స్ అంటే లాంబ్డా వాల్యూస్ ఓన్లీ. సో దట్స్ ప్రాసెస్లో పీ వాల్యూస్ హియర్ b1 b2, అక్కడ v1 v2 ఎలానో ఇక్కడ వచ్చే బేసిస్ వాల్యూసే మనకి p వాల్యూ అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ బేసిస్ వాల్యూస్ వచ్చేసి b1 b2 కాబట్టి దిస్ ఇస్ ద p అవుతుంది. దెన్ వీ హౌ టు ఫైండ్ అవుట్ దట్ చెక్ చేసుకోండి ఒకసారి. ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం. ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నామండి? ఏ ఇన్వర్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం. సో ఏ ఇన్వర్స్ ఈక్వల్స్ టు ఫార్ములా ఏంటి మనకి? ఏ ఇన్వర్స్ ఈక్వల్స్ టు ఫార్ములా ఏంటండి? 1/mod A ఇంటూ అడ్జసెంట్ ఏ. యాక్చువల్గా ఏ ఇన్వర్స్ ఫార్ములా 1/mod A ఇంటూ అడ్జసెంట్ ఏ. సో 1/mod A ఈజ్ నథింగ్ బట్ 1/AD మైనస్ BC. బట్ 2/2 మ్యాట్రిక్స్కి ది ఇన్వర్స్ మ్యాట్రిక్స్ ఫార్ములా వచ్చేసి D మైనస్ B మైనస్ C A. D minus B minus C. A is only 2/2 matrix, but 3/3 matrix process difference వస్తుంది. సో B matrix ఫైండ్ అవుట్ చేయడం కోసం P ఇన్వర్స్ కావాలి, A కావాలి, P కావాలి కదా. సో P వాల్యూ P ఇన్వర్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నా. యూ హ్యావ్ టు యూజింగ్ దిస్ ఫార్ములా AD minus BC 2 2 4 minus into minus plus కాబట్టి 4 plus 1 here this value D minus B minus C A. Okay, 1/5 its value. Now B matrix is, substitute that B matrix P inverse into AP. Here the P inverse value, this one substitution here. A value known that question lo undi and the P value substitution only. Okay, multiply చేసుకుంటున్నాం చూసుకోండి ఒకసారి. ఓకే, ఇక్కడ చూసుకోండి ఒకసారి. మల్టిప్లికేషన్ ఓన్లీ, మ్యాట్రిక్స్ మల్టిప్లికేషన్ హియర్ 1/5 into 7 9 1 2 వాల్యూని మ్యాట్రిక్స్ మల్టిప్లై చేసుకున్నాం. 1/5 అలాగే వచ్చినాం. నెక్స్ట్ స్టెప్లో 5 డివైడెడ్ బై చేసినాం. డివైడెడ్ బై 5 డివైడెడ్ బై 5 డివైడెడ్ బై, ఇట్స్ ఓన్లీ B మ్యాట్రిక్స్ ఈజ్ 1 5 0 1. దిస్ ఇస్ ద ప్రాసెస్ టు ఫైండ్ ద B మ్యాట్రిక్స్. ఓకే, B మ్యాట్రిక్స్ అయినా D మ్యాట్రిక్స్ అయినా కానీ ఇట్స్ వాల్యూ P ఇన్వర్స్ ఇంటూ A ఇంటూ P. ఓకే, హియర్ యాక్చువల్గా మనకి A ఈక్వల్స్ టు PD P ఇన్వర్స్ కానీ ఫార్ములా డయాగోనలైజేషన్ థీరం చేసినాం. అక్కడ A ఈక్వల్స్ టు PD P ఇన్వర్స్ అంటే P ఇన్వర్స్ ఇటు సైడ్ పంపించినాం కాబట్టి AP ఈక్వల్స్ టు PD. AP ఈక్వల్స్ టు PDని ప్రూవ్ చేస్తేనే డయాగోనలైజబుల్ థీరం సాటిస్ఫై చేస్తుందండి. సో ఆ P ఇన్వర్స్ని తీసుకొచ్చినాం కాబట్టి. సో యాక్చువల్గా అయితే A ఈక్వల్స్ టు PD ఇంటూ P ఇన్వర్స్. ఈ మోడల్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా చేసినాం మనం. ఓకే, ఎనీవే హియర్ టు ఫైండ్ ద మ్యాట్రిక్స్, to find the B matrix for the transformation, same andi. Here A value is there, B value is there, B2 value. Now we go for same process. Here B1 and B2 values, B matrix formula వచ్చేసి P inverse into AP. So P equals to actually B1 B2 B3 substitute. A inverse equals to formula 1/mod A into adjacent A. First we have to find out that mod A. mod A ని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం? this one ఈ వాల్యూ చూస్ చేసుకున్నాం అనుకోండి. ఒకసారి చూసుకోండి, డిటర్మినెంట్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడం వచ్చి కానీ. సో దిస్ ఇస్ ద క్రాస్ మల్టీ -1 into 0 + 2. ఓకే, యాక్చువల్గా ఈ ప్లేస్లో మైనస్ రావాలి కానీ ఆల్రెడీ మైనస్ ఉంది కాబట్టి ఇట్ బికమ్స్ ప్లస్ అవుతుంది. సో ఈ పొజిషన్ ఈ పొజిషన్స్ 0 + 2 అవుతుంది. అండ్ దెన్ లాస్ట్కి వచ్చేసరికి -1 into -2 -(-) +1. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద వాల్యూ వచ్చేసి మనకి mod A వాల్యూ 1 వచ్చేసింది. కోఫ్యాక్టర్స్ మైనస్ దగ్గరనే మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారండి. సో కోఫ్యాక్టర్స్ అంటే ఏంటంటే ఫస్ట్ సైన్స్ చేంజ్ చేసుకోవాలి. సో సైన్స్ ఎలా చేంజ్ చేసుకుంటాం అంటే ఫస్ట్ ప్లస్ మైనస్ ప్లస్ మైనస్ ప్లస్ మైనస్ ప్లస్ మైనస్ ప్లస్. సో ఈ ఫార్మేషన్ రాసినాక దిస్ ఇస్ ద కోఫ్యాక్టర్స్ మైనర్స్ ఓన్లీ. అండ్ దెన్ వీ గో ఫర్ ద కోఫ్యాక్టర్స్. కోఫ్యాక్టర్స్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ పొజిషన్కి వెళ్ళినామండి. సో ఈ ప్లస్ క్యాన్సిల్ అయితే ఇక్కడ వచ్చే వాల్యూ ఏంటిది? 1 into -1 -0 0 అంటే ఇట్స్ వాల్యూ ఓన్లీ దీన్ని కాదు చేసేది, క్వశ్చన్ కదా మనం చేయాల్సింది. సో అక్కడ ఆల్రెడీ డైరెక్ట్ రాసినాం కాబట్టి చెప్తున్నా. 1 into -1 0 -2 into 1 మైనస్ ఇంటూ మైనస్ +2 అంటే ఈ వాల్యూ -2 వచ్చింది కాబట్టి +2 వచ్చింది కాబట్టి +2 రాస్తున్నా. అండ్ దెన్ ఆల్రెడీ ఇక్కడ చేస్తున్నాయి చూడండి ఒకసారి, ఈ మిడిల్లో వచ్చే వాల్యూ మల్టిప్లై చేయకుండా వచ్చిన వాల్యూస్ ఉంటాయి కదా, ఈ పొజిషన్లో రాసుకున్నాం. మల్టిప్లై చేయకుండా వచ్చిన వాల్యూస్ అంటే ఇక్కడ ఉన్న వాల్యూ ఇక్కడ ఉన్న వాల్యూ. సో ఈ పొజిషన్లో రాసినాక అండ్ దెన్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ పొజిషన్ అంటే ఈ ప్లేస్ అంటే ఇలా క్యాన్సిల్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఏం మిగిలింది? -1 into 0 0 మైనస్ ఇంటూ మైనస్ +1. ఓకే, కానీ యాక్చువల్గా అయితే ప్లస్ మైనస్ ప్లస్ మైనస్ ప్లస్ మైనస్ కదా. సో ఈ ప్లేస్ మైనస్ కాబట్టి ఇక్కడ నేను మైనస్ రాసిన, మనకు వచ్చింది +1. అండ్ దెన్ ఈ ప్లేస్ అయిపోయింది. సో ఈ ప్లేస్ మిడిల్ ప్లేస్. సో మిడిల్ ప్లేస్ అంటే ఏమేమి మిగిలింది? -1 into 0 -1 into 0 0 -1 into
+1. ఓకే, +1 కాబట్టి +1 రాసేసిన. అండ్ నెక్స్ట్ ఈ ప్లేస్కి, సో ఈ ప్లేస్ అంటే ఇంకో ఇది క్యాన్సిల్ చేసుకుంటాం. అంటే -1 ఇక్కడ వాల్యూ ఇక్కడ వాల్యూ, -1 × 1 -1, -1 × -1 -1 +1 +1 0. సో 0 we have to return. అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ లాస్ట్ రో వచ్చేసి, సో ఈ ప్లేస్ తీసుకుంటున్నాం అంటే ఇవి క్యాన్సల్. -1 × 2 -(-) +2 -(-) ప్లస్ ఆల్రెడీ ఒక మైనస్ ఉంది, 2 - 1 1 we have to return here. ఓకే, అండ్ దెన్ ఈ ప్లేస్, సో ఈ ప్లేస్కి వచ్చేసరికి ఇలా క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. -1 × 2 -(-) +2 -(-) ఆల్రెడీ మైనస్ ఉంది కాబట్టి 2 - 2 0. సో ఇట్స్ వాల్యూ 0 we have to return. And the last position here, this is the position, this one 2 cancelled here. -1 × -1 +1 -(-) +2 already ఒక minus 2 1 - 2 -1 we have. So this is only cofactors and minus. We return only adjacent A. So adjacent A is nothing but we have to change the rows and columns. So rows ni column లాగా చేంజ్ చేస్తే that is known as a adjacent A అవుతుంది మనకి. ఓకే, ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. హియర్ +2 -2 -1 కదా, +2 ఇక్కడ రాసినాం ఈ రోని. సో ఇలా రాసినాం చూసుకోండి ఒకసారి, +2 -2 -1. సో ఈ రోని ఈ కాలం లాగా రాసినాం, -1 +1 0. ఈ రోని ఈ కాలం లాగా రాసినాం అండి. దిస్ ఈస్ అడ్జసెంట్ ఏ. సో అడ్జసెంట్ ఏ వచ్చినాక దెన్ ఆల్ వాల్యూస్ ఆర్ సబ్స్టిట్యూట్. దట్ A ఇన్వర్స్ ఈక్వల్స్ టు ఫార్ములా 1/mod A × అడ్జసెంట్ ఏ. సో mod A వాల్యూ 1 వచ్చింది, అడ్జసెంట్ ఏ వాల్యూ వచ్చిందండి. సబ్స్టిట్యూషన్ చేస్తున్నాం, చూద్దాం. రాసినాం, ఏ వాల్యూ రాసినాం అంటే ఇక్కడ P వాల్యూ రాసినాం. సింప్లిఫై చేసుకుంటూ లాస్ట్ వచ్చిన వాల్యూవే మనకి B మ్యాట్రిక్స్. Just only simplification. See this one. This is the process to find B matrix. ఇదండి మీ మ్యాట్రిక్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడం, B మ్యాట్రిక్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడం. అండ్ దెన్ another model problem ఒకసారి చూడండి. ఫర్ ద మ్యాట్రిక్స్ A equals to some matrix is there and T of x equals to AX, the mapping ఇచ్చింది, మెన్షన్ చేసిందండి. అండ్ టు ఫైండ్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ బేసిస్ ఫర్ R². బేసిస్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటుండే విత్ ద ప్రాపర్టీ T relative to B is an diagonal అంటున్నాండి. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ టు ఫైండ్ ద బేసిస్. బేసిస్ని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామండి? బేసిస్ని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేసుకుంటూ వస్తున్నాం మనం. ఇందులోకి వచ్చేసరికి డిటర్మినెంట్ ఆఫ్ ఏమైనా క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్ అంటే బేసిస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే లాంబ్డా వాల్యూస్ ఉండాలి. లాంబ్డా వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసినాక లాస్ట్లో జనరల్ సొల్యూషన్ ఫార్మేషన్ రాస్తాం కానీ, సో ఆ ఫామ్కి వచ్చినప్పుడు బేసిస్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి చాయిస్ ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ అయితే వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ దట్ లాంబ్డా వాల్యూ, దెన్ T relative to B is the diagonal ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. ఓకే, ఫస్ట్ A is equals to is there. We have to find out A minus lambda I. A minus lambda I is nothing but 1 0 0 1. It is an identity matrix. And then 2 minus lambda 6 minus 0. Okay, 6 minus 6 minus 1 minus 0 0 ne minus 1 only. 3 minus lambda. Okay, determinant of A minus lambda I equals to 0. Just cross multiply 2 minus lambda into 3 minus lambda, minus into minus plus already minus ఉంటుంది కాబట్టి -6 equals to 0. Here multiply 2 3 is 6, 2 lambda minus 3 lambda, minus into minus plus lambda square plus -6 plus 6 cancel అయిపోయింది. It has only lambda square minus 5 lambda, 2 lambda minus 3 lambda, 5 lambda. Here lambda common, lambda equals to 0 and lambda equals to 5. It has two cases arised in the eigenvalues, but it has 2/2 matrix. That's why it has to find out that eigenvalues are 2. It has a 3/3 matrix, the eigenvalues are 3. Okay, that's the process. Now we go for case 1. First case is what? Lambda equals to 0. So lambda equals to 0, we have to substitute in the A minus lambda I. Here this place and A minus 0 I. Here the place lambda substitute and then simplify the given equation. Okay, just see this one. A minus 0 I. Lambda equals to 0 కూడా సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాం. అగ్మెంటెడ్ మ్యాట్రిక్స్ రాస్తున్నాం అండి. కంపల్సరీ ప్లేసెస్ 0 రాసుకొని సింప్లిఫై చేసుకుంటూ వస్తున్నాం. ఒక పివోట్ పొజిషన్ వచ్చింది. ఒక పివోట్ పొజిషన్ వచ్చిందంటే దెన్ ఆటోమేటికల్లీ వి రిటర్న్ జనరల్ సొల్యూషన్. సో జనరల్ సొల్యూషన్ ఏమొస్తుంది చూసుకోండి ఒకసారి. x1 minus 3x2 equals to 0. Here x1 equals to 3x2. x1 place substitute చేసుకోండి. x1 x2. x1 place 3x2. x2 place ఏం లేదా అలాగా ఉంచినాం. x2 కామన్ ఇస్తే 3, 1. దిస్ ఇస్ ద v1 వాల్యూ అవుతుంది. బి మ్యాట్రిక్స్ కదా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, డయాగోనల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో నెక్స్ట్ కేస్ లాంబ్డా ఈక్వల్స్ టు 5 అయినప్పుడు అగ్మెంటెడ్ మ్యాట్రిక్స్ రాసినాం.
హియర్ అగ్మెంటెడ్ మ్యాట్రిక్స్ రాసినామండి 3 మైనస్ లాంబ్డా సింప్లిఫై చేసుకుంటూ వచ్చినాం. అండ్ దెన్ హియర్ 1 0 వచ్చింది. ఒక అగ్మెంటెడ్ మ్యాట్రిక్స్ ఫామ్, ఒక పివోట్ పొజిషన్ ఫామ్ అయింది. జనరల్ సొల్యూషన్ రాస్తున్నాం. x1 + 2x2 = 0. దెన్ x1 = -2x2. x1 + -2x2 సబ్స్టిట్యూట్ చేసి ఇక్కడ x2 కామన్ తీసినాం అనుకోండి. -2, 1 -2, 1 3, 1 ఆర్ ద బి మ్యాట్రిక్సెస్. ఇది ఆటోమేటికలీ పొజిషన్ వచ్చింది, పివోట్ పొజిషన్ వచ్చిందంటే అది బేసిస్ అయినట్టే. బేసిస్ అయిందంటే డయాగోనల్ మ్యాట్రిక్స్ ఏమవుతున్నారు, బి మ్యాట్రిక్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ దీస్ ఆర్ ద బి మ్యాట్రిక్స్. This is the process to find the basis for the given conditions. Augmented matrix ఇలా ఇచ్చినప్పుడు అండ్ ద బి మ్యాట్రిక్స్ అయినా కానీ డయాగోనల్స్ అయినా కానీ ఇదే అవుతుందండి.